Space Limited enters into an arrangement with the government agency for construction of space satellite. Although Space Limited is in the bus for building such satellites for various customers across the world, however, specifications for each satellite may be varied based on technology that is incorporated in the satellite. In the event of termination, company has the right to enforce payment of work completed to date. Evaluate if contract will qualify for satisfaction of performance obligations over a period of time. Under Ind AS 115 para 35, revenue is recognized over time if any of the following conditions is satisfied. Customer simultaneously receives and consumes benefits. Customer controlled asset is created. Asset has no alternative use. Asset has no alternative use. Asset has no alternative use and ND has right to payment for work completed. அவன் நல்லா கவனிக்கணும். In this case, first என்ன சொல்றாங்கன்னா ஸ்பேஸ் லிமிடெட் அக்ரிமெண்ட் வித் கவர்மெண்ட் ஃபார் ஏஜென்சி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்பேஸ் செட்டில்மெண்ட். Although Space Limited is in the business for building such satellites for various customers across the world, however, specification of each may be varied of technology. At the event of termination, company has right to enforce payment for committed work. அப்ப என்ன சொல்றாங்க customer simultaneously receives and consumes benefits. Customer control the asset it is created. Asset has no alternative. Our satellite is customized for the government agencies. It cannot easily be used for another customers. The company has right to enforce the payment of work completed if the contract is submitted. Therefore, criteria C is satisfied. Hence, performance obligation is satisfied over time. அப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா சேட்டலைட் கஸ்டமருக்கு ரெக்கமெண்டுக்கு கஸ்டமைஸ்டாக கொடுக்க போறாங்க. அது வேற கஸ்டமருக்கு ஈஸிலியே செல் பண்ண முடியாது. மேலும் கான்ட்ராக்ட் டெர்மினேட் ஆனால் கம்பெனிக்கு ஒர்க் கம்ப்ளீட் அமௌண்ட் பெற ரைட் உள்ளது. அதனால இந்தியஸ் 15 பேரா 35C சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறதுனால ரெவென்யூ ஓவர் டைம் ரெகக்னைஸ் செய்ய வேண்டும் தான் என்ன செய்யறாங்க ஆன்சரே போட்டுருக்காங்க. இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். கவர்மெண்ட் டிஃபென்ஸ் ரேடார் சிஸ்டம் டு பில்ட் கான்ட்ராக்ட் கஸ்டமருக்கு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பில்ட் செய்யப்படுகிறது. டெர்மினேட் செஞ்சுட்டாலும் கம்பெனிக்கு பேமெண்ட் கிடைக்கும். அதனால ரெவென்யூ வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்ரஸ் கேப்ப ரெகக்னைஸ் செய்ய வேண்டும் அப்படின்றது ஒரு அழகான பதில் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி லிமிடெட் என்டர் கான்ட்ராக்ட் வித் build an item of equipment, customers pays 10% advance and 80% installments of 10% of each over period of construction with the balance 10% payable at the end of the construction period. அதாவது 10% அட்வான்ஸ் நான் கொடுத்துறேன், 80% அட்வான்ஸ் இது வந்து பண்ண தரேன், மிச்சம் பார்த்தாலும் கம்ப்ளீட் பண்ண தரேன். அப்போ 100 ஆயிடுச்சு இல்லையா? The payment are non-refundable unless the company pays to perform as the contract. Further, if the customer terminates the contract, the entity retains payments made. The company will have no further compensations from the customers. Evaluate if contract will qualify for satisfaction of performance. அப்படின்னு கேட்குறாங்க. எவ்வளோ கான்ட்ராக்ட் வில் குவாலிஃபை ஃபார் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா to recognize over time, one of the criteria in IND-AS 115 para 35 must be satisfied. In this case, the asset is customized customer. However, if the contract is terminated, the company cannot claim payment for work completed beyond the payments already received. Thus, the company does not have legally enforceable right for payment of work performed. Criteria C is not satisfied. Hence, the revenue cannot be recognized over time. Revenue should be recognized at a point in time. பாயிண்ட் இன் டைம் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. ஏன்னா ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைமில் பாயிண்ட் ஏன் அப்படின்னா further if customer terminates the contract, then entity is entitled to retain payments made. The company will have no further right to compensation from customers. அப்போ இது சி வந்து என்ன சொல்ல சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்படின்ற அந்த கேள்வி. அப்போ கஸ்டமர் கான்ட்ராக்ட் டெர்மினேட் செய்தால் கம்பெனி ஆல்ரெடி ரிசீவ் பண்ண பேமெண்ட் பண்ணி ரீட்டே செய்யலாம். ஆனால் ஒர்க் கம்ப்ளீட் அமௌண்ட் முழுவதையும் கிளைம் செய்ய முடியாது. அதனால கம்பெனிக்கு ரைட் டு ஆப்ஷன்ஸ் பேமெண்ட் இல்லை. அதனால வந்து 35C சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகாது. அதனால ரெவன்யூ வந்து பாயிண்ட் இன் டைம் மட்டும் தான் ரெகனைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றாங்க. அதாவது மெஷின் மேனுஃபேக்சரிங் கான்ட்ராக்ட்ல வந்து கன்சியூமர் கேன்சல் செய்தால் கம்பெனி அட்வான்ஸ் மட்டும் ரிட்டர்ன் செய்யலாம், கம்ப்ளீட் ஒர்க் அமௌண்ட் கிளைம் செய்ய முடியாது. ரெவன்யூ கம்ப்ளீஷன் டைம் ரெகனைசேஷன் இருக்க வேண்டும்னு சொல்றாங்க. அடுத்து 64 பார்த்தீங்கன்னா என்டிட்டி அண்ட் ஓனர் ஆஃப் மேனேஜர் ஆஃப் ஹெல்த் கிளப்ஸ் என்டர் இன்டு கான்ட்ராக்ட் வித் கஸ்டமர் ஃபார் 1 year access to any of its health clubs. The customer has unlimited use of health clubs and promises to pay
see you 100 per month. The entity's promise to use customer services is to provide service of making the health clubs available for the customer to use as many consumer uses. Evaluate if contact will qualify for satisfactions of performance application over period of time. If yes, how should an entity measure its progress of service provided? The customer receives benefit as the service is provided. The services provided is continuous access to gym facilities. Hence, Ind AS 115 para 35A applies. Customer simultaneously receives and consumes benefits. Therefore, revenue is recognized over time because service is provided uniformly. Revenue should be recognized using straight line method. நல்லா பாருங்க, கேள்வியே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். என்னன்னா கஸ்டமர் ரிசீவ்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் நீங்கள். ஏன்னா என்டி வந்து ஓனர் மேனேஜர் ஹெல்த் ஆஃப் கிளப்ஸ் என்கிட்ட கான்ட்ராக்ட் ஃபார் 1 இயர் கொடுக்குறாங்க. கஸ்டமர்ஸ் ஹேஸ் அன்லிமிட்டெட் பெனிஃபிட்டா? அப்போ கஸ்டமர்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் ரிசீவ்ட் இஸ் ப்ரொவைடட். சர்வீஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் ஆக்சஸ் டு ஜிம் ஃபெசிலிட்டிஸ். அப்போ 3DA அப்ளை ஆயிடுச்சு. கஸ்டமர் சைமல்டேனியஸ்லி ரிசீவ்ஸ் அண்ட் கன்சியூம்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ். Therefore, revenue is recognized over time because service is provided uniformly. Revenue should be recognized using statement method. ஜிம் மெம்பர்ஷிப்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். கஸ்டமர் இயர் வந்து ஜிம் யூஸ் செஞ்சுக்கலாம். சர்வீஸ் கண்டினியூஸாக கிடைக்குது. கஸ்டமர் பெனிஃபிட் சைமல்டேனியஸாக கிடைக்குது. அதனால் ரெக்கக்னைஸ் வந்து ஓவர் டைம் ரெக்கக்னைஸ் செய்ய வேண்டும். பெஸ்ட் மெத்தட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டன் மெத்தட் தான். சூப்பர். அப்போ உதாரணம் வந்து ஜிம் மெம்பர்ஷிப் 12,000 மந்த்லி ரெவன்யூ ரெக்கக்னைஸ் வந்து 1000 நீங்கள் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். 12,000 ஒட்டுக்கா தரல, மாதம் மாதம் தருவாங்க அப்படின்ற கான்செப்ட். அடுத்து வந்து ஜனவரி 2021 என்டிட்டி அக்ரி டு ரெனோவேட் பில்டிங் இன்ஸ்டலேஷன் ஃபார் நியூ எலிவேட்டர்ஸ். எஸ்டிமேட்டட் டிரான்சாக்ஷன் ப்ரைஸ் 5 லட்ச ரூபா, எலிவேட்டர்ஸ் வந்து 15 லட்ச ரூபா, அதர் காஸ்ட் வந்து 25 லட்ச ரூபா. அப்போ டோட்டல் எக்ஸ்பெக்டட் காஸ்ட் வந்து 40 lakhs. The entity purchase elevators and elevation site 6 months before installations. Actual cost of the incurred on 31st March 5 lakhs. How will the company recognize revenue performance obligations met over time? அப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூசிங் இன்புட் மெத்தட் காஸ்ட் டு காஸ்ட். அப்போ வந்து ப்ராக்ரஸ் தான். எக்ஸ்க்ளூட் த எலிவேட்டர் காஸ்ட் வென் மெசரிங் ப்ராக்ரஸ். ப்ராக்ரஸ் எவ்வளவு? 25 lakh 5 lakh தான் ஆகிது. அது 20% தான். அப்போ ரெவன்யூ ஆட்ரிபியூட்டபிள் டு சர்வீஸ். டோட்டல் ரெவன்யூ எக்ஸ்க்ளூடிங் எலிவேட்டர்ஸ் வந்து 50 lakh மைனஸ் 15 lakhs 35 lakh தான். இப்போ ரெவன்யூ ஃபார் ஒர்க் கம்ப்ளீட் வந்து 35 lakhல 20% போட்டால் 7 lakh. ரெவன்யூ ஃபார் எலிவேட்டர்ஸ் வந்து 15 lakh. டோட்டல் ரெவன்யூ ரெக்கக்னைஸ்டு வந்து 22 lakhன்னு போகும். அப்போ ப்ராக்ரஸ் கால்குலேஷன் போகணும். அதர் காஸ்ட் வந்து 5, டோட்டல் அதர் காஸ்ட் 25. அப்போ அதர் காஸ்ட் 5, டோட்டல் அதர் காஸ்ட் வந்து 25 லட்சம். அப்போ எத்தனை பர்சன்டேஜ் தான் நம்ம கேட்கணும்? 20%. எப்படி 20%னா நம்ம கணக்கு படிச்சாதான் ஒரு அளவு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஏன் அப்படின்னா 64 அவன் கிளியரா சொல்லிட்டான். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி 65 65ல டிரான்சாக்ஷன் பிரைஸ் வந்து 5 லட்ச ரூபா, எலிவேட்டருக்கு 15 லட்ச ரூபா, அதர் காஸ்ட் 25 லட்சம். மொத்தமா சேர்த்து தான் என்ன செய்யலாம்? 40 லட்ச ரூபா எலிவேட்டர் காஸ்ட் அதர் காஸ்ட் இல்லைங்களா? The entity purchases the elevators. Entity purchase the elevators and elevates them to 6 months. The actual cost incurred by 31st வந்து 5 லட்ச ரூபா ஆயிருக்குதுன்னு சொல்றாங்க. அப்போ நீங்க எப்படி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவீங்கன்னா ஆக்சுவல் காஸ்ட் 5 லட்சம் தான் இருக்குது. அப்போ எலிவேட்டரோட பார்ட் ஒன்று இருக்குது, அதர் காஸ்ட் ஒன்று ப்ரொவைட். மொத்தமா 40 லட்ச ரூபா டோட்டல் காஸ்ட். ஆனால் டிரான்சாக்ஷன் பிரைஸ் 50 லட்சம். நீங்க எப்படி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவீங்க கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எலிவேட்டர் காஸ்ட் வந்து எப்படி நீங்க ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியும்னு கேட்குறாங்க. அப்போ 5 lakh அப்படின்றது வந்து காஸ்ட் ஆயிருக்குது. இப்போ என்னது? The entity uses input method based on cost to measure progress towards completion. The entity has incurred actual other cost வந்து 5 lakh. ஆக்சுவல் அதர் காஸ்ட் 5 lakh. அதில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆக்சுவல் அதர் காஸ்ட்? 25 lakhல 5 lakh போட்டால் 20% தான் ஆக்சுவல் அதர் காஸ்டோடைய கான்ஸ்டன்ட். அப்போ ரெவன்யூ ஆட்ரிபியூட்டபிள் டு சர்வீசஸ்க்கு எவ்வளோ போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 lakhல எலிவேட்டர்ஸ் மட்டும் 50 lakh கழிச்சிட்டிங்கன்னா மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கும்? 35 லட்சம் தான் இருக்கும். அப்போ 35 லட்சம் தான் உங்களுக்கு எது வரும்? அதர் காஸ்ட்டுக்கு வந்துருக்கு இல்லையா? அப்போ இந்த 35 லட்சம் தான் உங்களுக்கு வருமானம் அப்படின்னா, ஏன்னா 50 லட்சத்துல 15 லட்சம் எலிவேட்டர் போயிடுச்சு. அப்போ அதர் காஸ்ட் வந்து 35 லட்சம் தான் இருக்கணும். இந்த 35 லட்சம் 20%. அப்போ நான் ரெவன்யூ எவ்வளோ எடுத்துக்க முடியும்? 7 lakh.
ஆனால் நீங்கள் ரெவன்யூ எவ்வளோ எடுத்துருக்கிறீங்க, ரெவன்யூ ஃபார் எலிவேட்டர்ஸ்க்கு வந்து 15 லேக் எடுத்துருக்கிறீங்க இல்லையா? அப்போ டோட்டல் ரெவன்யூ ரெகனைஸ்டு வந்து 15 லேக் ரெவன்யூக்கு எடுத்துட்டீங்க எலிவேட்டர்ஸுக்கு, 7 லேக்கு வந்து நான் ஒர்க்கு முடிச்சிருக்கிறேன். அப்போ 7 லேக் மட்டும் தான் எடுத்துக்க முடியுது, 22 லேக் அப்படின்றது ரொம்ப அழகான விளக்கம். எவ்வளோ முடிச்சோம் அவ்வளோக்கு நம்ம ரெகனைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது அது கணக்கு. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 66 entity enters into contract with the customer for sale of tangible assets. The contract include call options that gives the entity to right purchase of assets for 1.1 million on or before 31st. How would the entity account for this transaction? சொல்றாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா entity enters into contract with the customers for sale of tangible assets, ஒரு தெரிஞ்ச பொருள் ஒரு பொருள். பட் கான்ட்ராக்ட் வந்து கால் ஆப்ஷன் that gives entity right to purchase an assets of 1.1 million on or before December. But because the seller has repurchase option, the customer does not obtain control of the assets. Since the purchase price greater than original selling price, the arrangement is treated as financing arrangement. When a seller has a repurchase options, the customer does not obtain control of the assets. Since the repurchase price is 1.1 million is greater than original selling price of 1, the arrangement treated as a financing arrangement. ஏன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு கொடுத்தது திருப்பி நான் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்றது. அப்போ கேஷ் ரிசீவ்டு ஃபினான்ஸ் லைபிலிட்டி, இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ரெகனைஸ்டு ஓவர் டைம். அப்போ செல்லருக்கு ரீபர்ச்சேஸ் ரைட் உள்ளது, ஆனால் கஸ்டமருக்கு ஃபுல் கண்ட்ரோல் கிடைக்கல. அப்போ ரீபர்ச்சேஸ் வந்து என்னன்னா 1.1 வாங்கிக்கிறேன், 1 மில்லியனுக்கு அதிகமாக வாங்கிக்கிறேன், ஆனால் இது வந்து ஃபினான்சிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு. இப்போ ரிசீவ்டு அமௌண்ட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌடு ரெக்கக்னைஸ் சொல்கிறாங்க. இதோட இந்த படம் நமக்கு முடியுதுங்க 68ஓட, சரி 66ஓட முடியுது.